सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं हाँ तुहाडे नाल भुल्लरजीत सिंह ते बुलेटिन दे विच गल करते हैं इस वेले की अहम ते वड्डी खबर की। किसान अंदोलन नाल जुड़ी ये वड्डी खबर है। 15 दसंबर नूं 6वें दौर की बैठक संभव मनी जा रही है। जी हाँ, किसानों नूं जल्द ही केंद्र सरकार सद्दा भेज सकती है। तो सरकार लिखती प्रस्ताव तो बाद हाले तक कोई भी गलबात नहीं हुई। हुण तक 5 दौरां की बैठक केंद्रीय गृह मंत्रियों के नाल और एक बैठक केंद्रीय मंत्री नाल और एक बैठक केंद्रीय मंत्री अमित शाह दे नाल हो चुकी है। उस तो बाद गलबात का सिलसिला ठप पिया सी, पर हुण खबर आ रही है कि 15 तरीक नूं अगली जिहड़ी मुलाकात है 15 दसंबर की, यानी कि 6वें दौर की जिहड़ी बैठक है वो हो सकती है और सरकार जल्द इस नूं लैके अपना प्रस्ताव भी भेज सकती है। तुहानूं दस दईए कि बैठक का सद्दा मिलेगा तो विचार करांगे। ये कहा किसान जथेबंदियों के आगू ने, तो सरकार किसानों के नाल मुड़ गलबात करन की तैयारी विच नज़र आ रही है, जिसके चलते जल्द ही लिखती रूप दे विच उन्हां नूं गलबात का सद्दा भी भेजा जाएगा। और उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाली 15 तरीक नूं यह गलबात का दौर 6वें गलबात का दौर फिर तो वेखण नूं मिल सकता है। एक पासे किसानों का अंदोलन पिछले 2 हफ्तियां तो लगातार चल रहा है, तो गलबात सरकार और किसानों के विच टुट गई, क्योंकि किसानों ने कहा कि नवा प्रपोजल आएगा तो गलबात जी की जाएगी। हुण किसान जथेबंदियां कह रही ने कि सरकार अगर कोई प्रपोजल भेजेगी, गलबात का कोई सुनेहा रिटर्न तौर पर भेजा जाएगा तो असीं गलबात करने लई तैयार हाँ। मेरे नाल पंजाब भाजपा के सीनियर आगू हरजीत सिंह गरेवाल ने। गरेवाल साहब, गलबात किवें कीती जाएगी और की सुनेहा किसान जथेबंदियां नूं भेजिया जा रहा है? नवीं गलबात जिहड़ी शुरू की जाएगी? देखो, सरकार जी तो हमेशा ही तैयार है, किसान जथेबंदियां ने तैयार होना। मैनू जो तुसी दस्सिया उस मुताबिक पता लग्या कि बई वो गलबात करने लई तैयार ने। जे तैयार ने तो सरकार जरूर उन्होंने तो वेलकम करेगी और उन्होंने लिखती सद्दा भी आ जाएगा तो बैठ के हुण हल कर लेना चाहिए। बचिया कुछ नहीं है, हुण तो जो उन्होंने कहा सी वो सारा कुछ ही मान लिया और जो होर भी चाहते उस पवाना वो भी पवा लैन। 5 मैंबर की कमेटी बना के सरकार इहदे लई भी तैयार है। तो मैनू नहीं लगता कोई हुण जिद्द वाली गल है। और किसान अंदोलन नूं जिहड़ी गलत दिशा देने की कुछ लोग कोशिश कर रहे उन्हां दीयां जथेबंदियां विचों, तो उहदे तो उन्हां नूं बचाउणा चाहीदा, क्योंकि किसान हितां की गल करनी चाहिए है। उमर खालिद नूं छड्डना कोई किसान हितां की गल है? टुकड़े टुकड़े गएगा। तो आ ताहिर हुसैन के बारे गल करना कोई किसानां दे अंदोलन जां किसान हितां की गल है जां देश हित की गल है? तो जिन्हें दिल्ली दंगे कराए तो लोगों का नुकसान होया बहुत। तो इस तरह ही बाकी जिन्नियां चीज़ां वो कहंदे ने वो गलत कहंदे आ। उन्हां नूं अलग थलग कर देना चाहिए। और वो विचारधारा जिहड़ी है वो देश के हित च नहीं है। माओवाद कदे भी देश के हित च नहीं रहा, मार्क्सिस्ट लैनिनिस्ट। तो वो तो कहते कि चाइना ते हमला असीं कीता, चाइना ने हमला साडे ते कीता। तो इसलिए उन्होंने लोगों को अलग थलग करना चाहिए और इन्हों किसान हितों की गल करते हुए उस हित च हुण अंदोलन नूं समाप्ति की तरफ लैके जाना चाहिए। क्योंकि मोदी जी ने जिहड़े लोग सड़कों पर बैठे ने, इनोसेंट ने, जिहड़े बच्चे आए आ, महिलावां आईयां ने, बजुर्ग आए ने, उन्हां दी रिस्पैक्ट कीती है। हुणे भी चर्चा है कि सरकार रिटर्न के तौर पर जड़ा वा देगी। नवा प्रपोजल की होएगा, किस तरीके नाल प्रपोजल भेजा जाएगा? और जानकारी भी मिल रही कि 15 तरीक नूं गलबात मीटिंग जिहड़ी हो सकती है, 15 तरीक नूं लैके चर्चा जरूर चल रही है कि गलबात की जा सकती है। वो तो 14 नूं भी हो सकती सी, पर किसान जिहड़े वो कहंदे असीं आपदा अंदोलन कर रहे हैं उस दिन, इस करके नहीं हो सकता। तो 15 नूं हो जाए बहुत अच्छा, होर जिन्नी जल्दी हो जाए असीं तां कहने वो भी बहुत अच्छा। साडी कोशिश तो यही है। और किसानों की जो गल मनी जानी तो अंदोलन की कोई गल ही नहीं फिर रह जाती। क्यों लोगों का कंट्री का भी नुकसान करिए, लोगों की एनर्जी भी वेस्ट करिए, जाके अपने खेतों पिंडों काम करन, अपने घरों संभालन, अपने बच्चों संभालन। तो इसलिए असी तो किसानों के लिए नतमस्तक आ, साडी सरकार भी, असी खुद भी, कि बई ये गल्लां नूं मन लो और मनण तो बाद ये हुण अंदोलन नूं समाप्त। एक आखिरी सवाल, अज अश्विनी शर्मा पंजाब बीजेपी प्रधान भी दिल्ली आ रहे हैं, पंजाब बीजेपी के होर आगू भी आ रहे हैं। हाईकमान ने किवें गलबात की जाएगी? क्योंकि ग्राउंड ते तुसीं नज़र आए, सुरजीत जैनी नज़र आए, बाकी लीडर नज़र भी नहीं आए। और दूजे पासे हुण भाजपा आगूआं दे घरां दा घेराव भी जिहड़ा कीता जा रहा है, तो रणनीति की घड़ी जा रही है? इस तरह सानू मैनू तो सुरजीत जैनी नूं भी पंजाब बीजेपी ने भेजा, तभी तो असीं ये सारा काम कर रहे हैं। साडी भी जिम्मेदारी है, जे असीं खड़े हाँ तो साडी पंजाब बीजेपी भी नाल ही खड़ी है। अज अश्विनी शर्मा जी आ रहे हैं, वो मिलणगे हाईकमान नूं, ते असीं भी हुण बीजेपी हैडकुआटर जा रहे हैं। साडे प्रभारी ने दुष्यंत गौतम जी, उन्होंने सानू बुलाया तो मैं तो जैनी जी जाके गलबात करांगे। किवें रणनीति घड़ी जा रही है? पंजाब बीजेपी की प्लान कर रही है?
ਰਣਨੀਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀਏ, ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਚਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਜ 12 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ 2 ਵੱਡੇ ਹੈਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕਣੇ ਨੇਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਟੂਰ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰੀ ਲੰਘਾਉਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਊ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਰੁਕਣ ਸਕਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰੀ ਲੰਘਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਾ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੋ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਵਿਚਾਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਲਿਖਤੀ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਤੀ। ਉਹ ਕੱਲ ਚੱਲੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਭੇਜੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਸੋਧ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਂਡਾ ਝੂਠਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਾਂਜਣਾ? ਭਾਂਡਾ ਮਾਂਜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠਾ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਮਾਂਜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਮੰਨਣਾ? ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਟੋਲ ਉੱਪਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਏ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨੇ, ਭਾਵ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2.5-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ 12 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ ਔਰ KMP ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ
ਨਿਤਿਨ ਅੰਤਿਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰੀ ਬਲ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਾਰਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ, BKG ਚੜੂਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟੋਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ 2-3 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਤੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 9:30 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਘਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਅੱਜ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਤਿਨ ਅੰਤਿਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ KMP ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ। ਨਿਤਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ KMP ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो नेशनल हाईवे 44 है वो तो फ्री किया गया, लेकिन तस्वीरों में दिखाऊंगा आपको। ये तस्वीरें KMP की हैं जो कि आपको दिखाई दे रही हैं। ट्रैक्टर है वो आज, लेकिन इनका टोल एक तरीके इनको दी जाती है, उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ पारी पुलिस को ऐलान किया गया ताकि कोई प्रिय घटना ना घटे। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं क्योंकि इसके आगे ड्यूटी लगता है बागपत की तरफ और गाड़ियां लगातार जा जरूर रही हैं, लेकिन टोल देकर ही वो आगे बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं किसान भी, आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा। सबसे पहले तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किसान पहुंच चुके हैं। गाड़ी किसानों की आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है। गाड़ी किसानों के टोल पर जरूर पहुंची है, लेकिन किसी तरह का कोई विरोध किसानों द्वारा नहीं किया गया और किसानों से कोई भी टोल नहीं लिया गया। लेकिन और जो गाड़ियां हैं उनसे लगातार KMP पर टोल लिया जा रहा है। कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए पुलिस की तैनाती भी यहाँ पर की गई है। जी
ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਤਿਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ KMP ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੂਰਜ, ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ KMP ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜੀਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜੀਦਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਟੋਲ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਟੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਹਲਚਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਲ ਤੋਂ ਪਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਗਏ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀਦਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਆਊਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਿਰਧ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਚੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਐਗੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੋਲ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਸਰਦ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜੀਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਜਾਂ ਫਿਰ KMP ਬਾਰਡਰ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।